میرے آقا کا بچپن اس گاؤں میں گزرا. آج تو خیر سڑکیں بن گئی ہیں. وہ سامنے مین روڈ ہے, بالکل پکی سڑک ہے. آپ یہاں تک اپنی گاڑی میں یہاں تک آ سکتے ہیں. وہ دیکھیں نیچے کتنی ساری گاڑیاں آ چکی ہیں. لوگ کہاں سے آئے ہیں. پہلے تو ہماری گاڑی تھی, اب تو خیر بہت ساری گاڑیاں بھی آ گئیں. دوستوں میں جا رہا ہوں دائی حلیمہ کے گاؤں میں, اور وہاں چل کے میں آپ کو وہ گاؤں بھی دکھاؤں گا. اور یہ پیچھے علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کے پہاڑوں کے اندر میں نے ایک بڑی عجیب سی چیز نوٹ کی ہے. سارے پہاڑ دیکھے تو لگتا ہے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. اب ایسا کیوں ہے یہ تو میں نہیں جانتا, ماہر ارضیات بتائیں گے. لیکن اگر ان پہاڑوں کو آپ غور سے دیکھیں تو لگتا ہے یہ ریزہ ریزہ ہے. اور یہ صدیوں سے اگتی چلی آ رہی ہیں, صدیوں پرانی. اس میں ایک بڑا لمبا زہریلا سا کانٹا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو قریب سے دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں, سارے کانٹے ہیں اس کے اوپر, آپ دیکھ لیجئے. تو یہ یہاں پر آنے جانے والے یا اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے پیروں میں چپ جاتے ہوں گے. ان چٹیل پہاڑوں کے اندر اس طرح کے پودوں کے بیچ میں اس میں اتنے لمبے کانٹے ہوں, اور پھر آقا کریم کا یہاں پر بکریاں چرانا. میں, میرے ماں باپ, میرے بچے آقا کریم پہ قربان. تو یہ مسلح بچھے میں یہ والا گھر جو ہے دائی حلیمہ سعدیہ کا, یہ گھر ایک کمرہ اس کا یہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام. جی حال ہے بھاجی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاکستان دے ہو؟ ہاں جی پاکستان. کتوں؟ کتوں آ رہے ہو؟ میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. بی بی دائی حلیمہ کا یہ گاؤں مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں سے دور 160 کلومیٹر مشرق میں, جہاں کبھی قبیلہ بنی سعد آباد تھا. عرب کے یہ قدیم لوگ فصاحت اور بلاغت, حکمت و دانائی میں سب سے آگے تھے اور شیریں گفتار تھے. یہ اس وقت کے نہایت پڑھے لکھے اور اعلیٰ ترین عربی بولنے والے لوگ تھے. قبیلہ بنو سعد کے لوگ عربی زبان کے محافظ اور استاد تھے. اس خوبی کی بنا پر عربوں میں یہ روایت پیدا ہوئی کہ عرب کے لوگ اپنے نومولود بچوں کو ابتدائی تعلیم اور پرورش کے لیے قبیلہ بنو سعد کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے, جہاں کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ پالتیں اور بچے کی ذہنی جسمانی تربیت بھی ہو جاتی, اور بچہ خالص عربی زبان سے بھی واقف ہو جاتا. اس قبیلہ بنی سعد کی ایک 30 سالہ خاتون تھی جن کا نام حلیمہ تھا. دائی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا, اور آپ کی 3 بیٹیاں, 1 بیٹا تھا. دائی حلیمہ سعدیہ ہی وہ مبارک خاتون ہیں جن کو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا موقع ملا, اور آپ نے 2 سال تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. اس کے بعد کیا ہوا, دائی حلیمہ کی زبانی سنیے. دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں ہمارا علاقہ شدید قحط سالی کا شکار تھا. وہ ایک سخت ترین دن تھا جب ہمارے قبیلے کی خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کو لینے مکہ کی جانب روانہ ہوا. میں اس قافلے میں اپنے شوہر حارث, نومولود بیٹے عبداللہ کے ساتھ شامل تھی. میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی جو نہایت لاغر تھی اور سست روی سے چلتی تھی, جبکہ میرے شوہر ایک اونٹنی پر سوار تھے. اس اونٹنی کی صحت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی. قافلے والے ہماری سست رفتاری سے تنگ تھے. مکہ پہنچ کر میری ساتھی عورتوں کو بچے مل گئے. مکہ کے سردار عبد المطلب کے گھر ایک بچہ تھا جسے یتیم ہونے کے باعث سب عورتوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ خاطر خواہ انعام و اکرام نہیں ملے گا. میں نے اپنے شوہر سے کہا, اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا, اور پھر خالی ہاتھ واپس آنے کے طعنے سے بچنے کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کو گود لے لیا. اس بچے کو گود میں اٹھانے کی دیر تھی کہ میری صحت اتنی اچھی ہو گئی کہ میرا بچہ جو ہر وقت بھوک سے روتا رہتا تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ اور
उस बच्चे ने सैर होकर दूध पिया। मक्का से वापसी पर हमारी ऊँटनी और गधी काफिले से आगे आगे भाग रही थी। जाने उन जानवरों में कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। इस तेज रफ्तारी से हैरान होकर साथी औरतों ने रश्क और हसद की वजह से मुझ पर आवाज़ें कसना शुरू कर दीं। जब हम अपने घर पहुँचे तो मेरे घर पर अल्लाह की नेमतों का नज़ूल ऐसा हुआ कि कभी ख़त्म ना हुआ। मेरे माल मवेशी दूध और चारे से आसूदा हो गए। मेरे शौहर की कमाई 100 गुना बढ़ गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे घर आने के बाद कभी फाका ना आया। 2 साल बच्चे को दूध पिलाने के बाद मैं उसको हज़रत आमना के पास लेकर मक्का गई, मगर दिल चाहता था कि ये बच्चा मेरे पास रहे, क्योंकि मैं उस बच्चे की बरकतें देख चुकी थी। ये उन दिनों की बात है जब मक्का में वबाई मर्ज फैला हुआ था। मैंने इसरार किया और बच्चे की हिफाजत के तहत मुझे बच्चा दोबारा सौंप दिया गया और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दोबारा बनु साद आ गई। वाक़या शक्कुल सदर यानी सीना चाक होने का वाक़या। आपकी उम्र अजीज़ अभी 5 साल की थी कि शक्के सदर का वाक़या पेश आया। आप सरकार अपने रज़ाई बहन भाई के साथ खेल रहे थे। अचानक जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आपको ज़मीन पर लिटाकर सीना चाक किया और दिल को धोना शुरू कर दिया। बहन भाई ये मंजर देखकर खौफजदा हुए और चीखते हुए घर भागे। अम्मा हलीमा और उनके शौहर जब उस मुकाम पर पहुँचे तो देखते हैं कि आप सही सलामत खड़े हैं, लेकिन चेहरे का रंग उतरा हुआ है। फिर आगे फरमाती हैं कि आप सरकार मेरे बच्चों के साथ बकरियां चराने चले जाया करते थे। एक दिन आपके चेहरे अनवर को देखकर एक यहूदी राहब मेरे पास आया और पूछा कि ये बच्चा कौन है। उसके चेहरे का गुस्सा देखकर मैंने जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है और हारिस इसका बाप है। वो यहूदी बोला, अगर ये यतीम होता तो मैं इसकी जान ले लेता, क्योंकि मेरा इल्म कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर एक नए दीन की बुनियाद रखेगा और हमारे दीन को यानी यहूदियत को नुकसान पहुंचाएगा। आका दो जहां सरकार मदीना के बचपन के मौजज़ात बयान करते हुए दाई हलीमा एक जगह फरमाती हैं कि जब ये बच्चा झूले में होता तो एक बादल का टुकड़ा साया कर देता। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक आप 5 साल के ना हो गए। आप पहाड़ों में जहाँ कहीं जाते वो बादल का टुकड़ा आपके सर पर रहता। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मौजज़ात हैं जिनसे खौफजदा होकर दाई हलीमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के हवाले कर दिया था, और उस वक्त आपकी उम्र अजीज़ 5 बरस से ज़्यादा थी। दोस्तों, ये वीडियो दाई हलीमा सादिया के गांव आते वक्त मैंने मुसलसल गाड़ी से बनाई है और इसमें पिछले 6 मिनट 19 सेकंड के दौरानिए में कोई कट है न एडिट किया गया है, ताकि आप सब उस मुबारक रास्ते की ज़ियारत कर सकें जो मक्का से बनु साद की तरफ जाता है, जहां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। हम उस गांव में दाई हलीमा सादिया के घर के करीब पहुंच चुके हैं। ये नायाब मनाजिर उस मुबारक सरजमीन के हैं जहाँ की ज़मीन ने मेरे आका करीम के कदमों को बार बार चूमा था। आप यहाँ से गुजरे होंगे और कई बार गुजरे होंगे। दोस्तों, मेरे दाएं जानिब मुसलसल साफ़ पानी की गुजरगाह है। इस पानी में कोई आबी हयात मछली या कोई पानी का जानवर नहीं है। नहायत शफाफ पानी है। क्योंकि आजकल यहाँ पर बारिशें हो रही हैं तो शायद ये भी बरसाती पानी का रास्ता है। यहाँ कुछ इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी का एहसास होता है। सड़क ऊपर की तरफ यानी चोटी की तरफ जा रही है और वो दूर गाड़ी नज़र आ रही है, इसका मतलब यहाँ लोग रहते हैं। मगर पिछले 60 किलोमीटर बियाबान था, दश्त था, बल्कि कोई पेट्रोल पंप तक न था। ताइफ से निकलकर यहाँ तक कोई कैंटीन, कोई पंप, कोई मस्जिद, कोई इस्तराहा यानी रेस्ट एरिया नहीं है। आप जब भी यहाँ आएँ तो खाना पीना और पेट्रोल का खातिर ख्वाह बंदोबस्त करके आइएगा। गाड़ी मुसलसल चोटी की तरफ जा रही है। पहाड़ी इलाका है, चमकता दिन, क्योंकि सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। मगर गर्मी नहीं है, क्योंकि फरवरी का महीना है और मैंने स्वेटर पहन रखा है और बाकायदा सर्दी महसूस हो रही है। गाड़ी की रफ्तार इतनी सुस्त हो चुकी है क्योंकि ये सारी चढ़ाई है। दूर, बहुत दूर उदे काले सफ़ेद बादल। ऐसा लग रहा है ना कि ये इंतज़ार में है कि अभी शहर पर छा जाएंगे और बरसात शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 रोज़ से मुसलसल बारिश हो रही थी। मेरे दाएं जानिब कुछ है। शायद हम मतलूबा मुकाम पर पहुंच चुके हैं,
کیونکہ آگے راستہ ختم ہو گیا. آئیں اتر کے دیکھتے ہیں یہ کیا مقام ہے.